दर्शक मित्रों, अब तकना विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद आज नहीं तो क्यारे में आपનું स्वागत है। दोस्तों, अत्यारे शरद ऋतु चाली रही है। शरद ऋतु एटले आम तो रोगोनी ऋतु एवं कहेवाय छे। आ ऋतु में ताव, शरदी, उधरस, झाड़ा उल्टी एवा नाना मोटा रोग, नानी मोटी तकलीफ तो रहती होय छे, पण छेल्ला केटलाक वर्षोथी सौराष्ट्र गुजरात में આપણે જેનાથી ડરીએ છીએ એવો ડેન્ગ્યુ ખતરનાક રોગ જેનાથી આપણે ધ્રુજી જઈએ છીએ એના કેસ પણ બહુ જોવા મળતા હોય છે। આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં આયુર્વેદના બે નિષ્ણાતો ડેન્ગ્યુ વિશે ચર્ચા કરવા માટે ઉપસ્થિત છે। મારી બાજુમાં બેઠા છે ડૉક્ટર આશીષ પટેલ સાહેબ અને ડૉક્ટર પુલકિત બક્ષી સાહેબ। સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે। નમસ્કાર। પટેલ સાહેબ, સૌથી પહેલાં તો એ કહો કે ડેન્ગ્યુ શું કામે થાય છે અને એટલે ટૂંકમાં એના કારણો શું, ડેન્ગ્યુ થવાના કારણો શું? डेंग्यू थवाना मूळ कारणों में मच्छर है जवाबदार। डेंग्यू है ने एक वायरस थी थतो रोग ज छे, बराबर, पण मच्छरना करड़वाथी वायरस आपणा शरीरनी अंदर एंटर थतो होय छे अने ए वायरस है शरीर में काम करीने एनु टूंकमां डेंग्यू रोग ने करे छे अने एनी साथे साथे आपणुं पोतानी रोग प्रतिकारक शक्ति पण खूब ज इम्पोर्टंट छे, बराबर। वायरस तो शरीर में एंटर थाय छे, पण जो आपणी रोग प्रतिकारक शक्ति सारी होय तो वायरसनो प्रतिकार करे छे अने एने मारी हटावे छे। अथवा घणी वखत तो रोग थतो ज नथी जो रोग प्रतिकारक शक्ति सारी छे, पण क्यारेक जो रोग प्रतिकारक शक्ति ओછી होय तो रोग जोर करी जाय छे अने घणा बधा भविष्यमां रोगने हिसाबे पण कॉम्प्लिकेशन्स थवानी शक्यताओ रहेती होय छे। अने पर्टिक्युलर मच्छर छे ने ए थवानी ऋतु पण आ छे। भेजवाळुं वातावरण छे एना माटे बहु अनुकूल होय छे, तो आ समये मच्छरनो त्रास वधारे जोवा मळतो होय छे ने जेने हिसाबे डेंग्यूना केसीस बहु जोवा मळे छे। बक्षी साहेब, डेंग्यूना लक्षणों शुं? दर्दीने तो खबर ना पड़े, एने तो ताव आवे छे एवी बधी फरियादो होय, पण तमारी पासे ज्यारे ए दर्दी आवे छे त्यारे एना लक्षणों उपरथी तमने ख्याल आवी जाय छे के डेंग्यू छे, तो एना लक्षणों क्या होय छे? खूब सरस सवाल पूछो तमे निलेशभाई। आयुर्वेद में हमेशा कोई रोग ने पर्टिक्युलर नाम आपवू जरूरी नहीं होतुं। हमेशा दरेक रोगनु नाम होय ज एवुं रिक्वायरमेंट नहीं। तमे घणी वखत लक्षण उपरथी पण सारवार निदान पद्धति उपयोग करी शको। हवे खास करीने ज्यारे डेंग्यूना पेशंटो आवता होय छे त्यारे अमारे खास तो एनी अंदर ताव पहला हाई ग्रेड फीवर होय छे, बीजू भयंकर वीकनेस पेशंटने लागती होय छे। जो स्टेज थोड़ुंक वधी गयेलुं होय तो रेशिश स्किननी अंदर लाल प्रकार बराबर है ए जोवा मळता होय छे। आ उपरांत जो तमे क्लिनिकली आपणे जोईए तो ब्लड प्रेशर घटी गयेलुं होय, बराबर है, अने पेशंटने घणी वखत जॉइंट पेन वगैरह पण जोवा मळतुं होय छे। अने माधव निदान नामनी जे अमारी आयुर्वेदनी संहिता है एनी अंदर एमां दंडक ज्वर करीने एक शब्द वापरेलो छे। तो पेशंट है एकदम स्टीफ थई जाय छे, मतलब एने मूवमेंट एनी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट थई जाती होय छे, बराबर है। तो आ प्रकारना लक्षणों खास वधारे पड़ता जोवा मळता होय छे। पटेल साहेब, ज्यारे दवाखाने दर्दी जाय छे तो एने सीधुं ब्लड टेस्टनुं कहेवामां आवे छे, एलोपथीमां खास तो कि भाई तमे ब्लड टेस्ट करावो, लोहीनुं परीक्षण करावो, पछी ख्याल आवे कि तमने डेंग्यू छे कि नहीं। तो तमारी पथीमां आयुर्वेदमां लोहीनुं निदान करवुं, लोहीनुं परीक्षण करवुं, ब्लड टेस्ट करवो जरूरी है कि तमने ब्लड टेस्ट वगर पण खबर पड़ी जाए छे? अने बीजू कि ब्लड टेस्ट करवो अनिवार्य है, करवो ज पड़े एवुं जरूरी है? यस, खूब सरस नीलेशभाई सवाल है, कारण के लोको माटे आ जागृति बहुत ज जरूरी है। मैं अगाऊ कीधुं एवी रीतना एक वायरल इन्फेक्शन है डेंग्यू, बराबर। तो वायरल इन्फेक्शनना मोटा भागना लक्षणों छे ने सरखा होय छे। एने अलग अलग करवुं बहु अघरू होय छे कि आ कया प्रकारनुं वायरल इन्फेक्शन है। आपणे जोईए छे कि अत्यारे कोरोना हमणां हतुं तो ए पण एक वायरल इन्फेक्शन है। आपणे सामान्य शरदी थाय छे तो ए पण वायरल इन्फेक्शन है। तो एने अलग पाड़वा माटे अने डेंग्यूनी जे घातकता है, भविष्यनी रोग है बहु आगळ वधे तो बहु हैरान करतो होय छे, तो ए न थाय एना माटेथी ब्लड रिपोर्ट करावવો खूब ज जरूरी है, बराबर। अने जे लक्षणों है मोटे भागे वायरल इन्फेक्शनना आ तावना लक्षणों सरखा ज जोवा मळे छे। तो आयुर्वेदनी रीते ट्रीटमेंटमां आपणे थोड़ुंक अलगथी करी शकीए छीए, पण ब्लड टेस्ट करावવો बधा माटे खूब ज अनिवार्य है। क्यारेक पेशंट जो ए नथी करावतो तो क्यारेक गंभीर परिस्थितिमां पहोंची जाय छे, पछी त्याथी रिकवर करवुं पण खूब अघरू थतुं होय छे। अच्छा, एटले साहेब ब्लड टेस्टमां शुं खबर पड़े, केवी रीते टूंकमां एमां कया जे सिम्टम्स छे देखाय छे कि भाई आ वस्तु घटी गई, आ वस्तु वधी गई? जेम कि मेलेरियानो पेशंट होय तो ब्लड टेस्ट करावे तो एमां ए वस्तु आवे कि भाई एने मेलेरिया है। तो डेंग्यू में एवा कई पर्टिक्युलर कोई एवी साइन आवे छे एमां, एटले मतलब आम थयुं कि आम थयुं केवी रीते नक्की थाय?
હા, ડેન્ગ્યુ માટે છે ને પર્ટિક્યુલર એનો ટેસ્ટ આવે છે. ડેન્ગ્યુ વાયરસને ડિટેક્ટ કરવા માટે જ કે એનાથી શરીરની અંદર જે એન્ટીબોડીઝ બનતા હોય છે એનાથી જે છે કે નહીં એ એનાથી જ કન્ફર્મ થાય છે. બાકી બ્લડ રિપોર્ટ બીજા જે કરાવવામાં આવે છે એની અંદર આપણા બોડીમાં હિમોગ્લોબિન કેટલું છે, પ્લેટિલેટ કાઉન્ટ્સ કેટલા છે, વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ કેટલા છે, એના ઉપરથી એનું નક્કી થાય છે કે આ રોગ છે એ કઈ રીતે શરીરમાં કામ કરે છે અને આપણે કેટલા પ્રિકોશન્સ રાખવા જરૂરી છે ત્યાંથી. બરાબર. બક્ષી સાહેબ, પ્લેટલેટ કાઉન્ટ સાહેબ એમણે જેનો ઉલ્લેખ કર્યો તો ડેન્ગ્યુના કિસ્સામાં એ ઘટી જતા હોય છે. તો એક તંદુરસ્ત માણસને, આપણે જે તંદુરસ્ત છીએ તો આપણે કેટલા હોય છે, જ્યારે ડેન્ગ્યુ થાય તો એ દર્દીને ઘટીને ક્યાં સુધી જતા હોય છે અને ક્યાં સુધી નીચે જાય તો એ જોખમી ગણાય? ખાસ કરીને 1.5 લાખથી લઈને 3.5 લાખની એની રેન્જ હોય છે. એટલા સુધીમાં પ્લેટલેટ્સ શરીરની અંદર હોવા જોઈએ. આપણા શરીરમાં મુખ્ય શસ્ત્ર કોઈ હોય, કોઈ પણ વાયરસ, બેક્ટેરિયા, જીવાણુ, પ્રોટોઝોઆ કાંઈ પણ આપણે ગણીએ એની સામે લડવા માટે તો એ આપણું બ્લડ છે. પહેલું તમારું લોહીના ટકા નોર્મલ હશે, શ્વેતકણ, ત્રાકકણ, રક્તકણ આ બધું જ નોર્મલ હશે તો જ આપણે એની સામે ફાઇટ કરી શકશું. હવે 1.5 લાખથી નીચે પછી એના અલગ અલગ સ્ટેજીસ હોય છે. અમુક લિમિટથી વધારે જો ઘટી જાય તો ખૂબ જ ડેન્જરસ બનતું હોય છે પેશન્ટ માટે. આગળ જતાં ખૂબ જ હેમરેજિક શોક વગેરે થતું હોય છે પેશન્ટને. એટલે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું. પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટ અગત્યના છે. હું એક વસ્તુ ઉમેરવા માગીશ કે મચ્છરોના વધવા માટેના મુખ્ય ટેમ્પરેચર છે 24થી લઈને 28 ડિગ્રીનું તાપમાન છે. એટલે એ તાપમાન દરમિયાન મચ્છરો હંમેશા વધતા હોય છે. એટલે એવી સિઝનની અંદર તો ખાસ આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ. અચ્છા સાહેબ, પ્લેટલેટ ઘટી જાય તો કેટલાક લોકો પોતાની રીતે ઘરગથ્થુ ઉપચારો કરતા હોય છે, જેમ કે પપૈયાના પાનનો રસ કરીને પીવાથી, એમ કે લોકો એવું માને છે. સાચું ખોટું તો તમે કહી શકશો. તો આ બધા પોતાની રીતના ઊંટ વૈદા ઘણીવાર લોકો કરતા હોય છે. કેટલાક લોકો પોતાની રીતે ગૂગલમાંથી, કે અત્યારે તો આ સોશિયલ મીડિયાનો યુગ છે એટલે લોકો મન પડે એવા લોકો, મારા જેવા લોકો દવા સૂચવી દે અને હજારો લોકો એને ફોલો કરી નાખે. તો આ પ્રકારની જ્યારે સ્થિતિ સર્જાય, પ્લેટલેટ ઘટી જાય, ત્યારે આ પપૈયાના પાનનો રસ કે એ બધું વાજબી છે? એનાથી ખરેખર વધી જતા હોય છે? અથવા તો એના ઉપચાર તમારી દ્રષ્ટિએ શું છે? બહુ અગત્યનો આ પ્રશ્ન છે તમારો. કદાચ ખાલી ડેન્ગ્યુ માટે જ નહીં પણ બધા જ રોગ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્યારે પણ સેલ્ફ મેડિકેશન કોઈ પણ પ્રકારની પેથીમાં એલાઉડ નથી. ન જ કરવું જોઈએ. વ્યક્તિએ પોતાની રીતે દવા નહીં કરવી. ન કરવી. એનું કારણ તમને કહું શું કામ ન કરવી. તમને ખબર છે શું લેવું, પણ ક્યારે લેવું, કેટલી માત્રામાં લેવું, કોની સાથે લેવું, કયા અનુપાન મતલબ કયા વેથી લેવું એને નથી ખબર. અને એ ડિસિઝન હંમેશા અનુભવી ડૉક્ટર જ કરી શકે છે. બરાબર છે. એટલે મેડિકલ સાયન્સની કોઈ પણ પેથી હોય, સેલ્ફ મેડિકેશન્સ એલાઉડ નથી. હા, ચોક્કસ અસર સારી કરે છે. રિસર્ચ લેવલ એવું છે કે ભાઈ પપૈયાના પાનનો રસ તમે જે કહો છો, હા, એ ચોક્કસ પ્રકારે પ્લેટલેટ્સને વધારે છે. અને આ ઉપરાંત અન્ય બીજા જે કાંઈ ફ્લુઇડ વગેરે જે કાંઈ છે, ORS વગેરે છે, બરાબર છે, આ બધું જ 100% પેશન્ટને રિલીફ આપે છે. પણ મેં તમને કીધું એમ કે એની માત્રા અને કોની સાથે લેવું આ બધું ડૉક્ટરને ડિસાઇડ કરવા દેવું. અચ્છા, તમારી પાસે કોઈ એક પેશન્ટ આવે છે જેને ડેન્ગ્યુ છે અને બ્લડ રિપોર્ટ ઉપરથી તમે નક્કી કરી નાખ્યું, પછી તમે એની સારવાર શું કરો છો? એને પપૈયાના પાનનો રસ પીવાનું કહો છો અથવા તો તમે એને કેવી સલાહ આપો છો? શું કરવાની સલાહ આપો છો? સૌથી પહેલાં ડેન્ગ્યુની અંદર કે કોઈ પણ વાયરસજન્ય રોગની અંદર આરામ કરવો એ પહેલું હોય છે. બરાબર છે. નિદાન પરિવર્જન અમારા આયુર્વેદની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે. તો સૌથી પ્રથમ સંપૂર્ણ રેસ્ટ કરે, ટોટલી ફ્લુઇડ ડાયટ વ્યવસ્થિત લે, એનો બીપી મેન્ટેન રહે એવા આહાર લઈ શકાય. આ ઉપરાંત પેશન્ટની સિમ્ટમેટિક ટ્રીટમેન્ટ આયુર્વેદની અંદર તો કહેવાય છે કે જ્વરહર ઔષધિ, શોથહર ઔષધિ, કેમ કે એ સમયે થોડોક સોજો ને એવું પણ એને જોતું હોય છે, પેઇન હોય છે, બોડી એક હોય છે, એટલે વેદનાહર ઔષધિઓનો પણ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અમે. ખાસ કરીને તમે જે કહો છો એમ પપૈયાના પાનનો રસ તો ઠીક છે, પણ હવે આયુર્વેદ એટલું આગળ વધી ગયું છે કે એની હવે ટેબ્લેટ પણ ઉપલબ્ધ છે. અને એ જ નહીં, એ સિવાય પણ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે, અને મેં તમને જે કીધું એમ કે ભાઈ જ્વરહર, શોથહર, વેદનાહર ઔષધિઓની દવાઓ ચૂર્ણ સ્વરૂપે, ટેબ્લેટ સ્વરૂપે પેલેટેબલ પેશન્ટને થઈ શકે એ મુજબની દવાઓ પણ હવે રિસર્ચ બેઝ એટલું આગળ વધી ગયું છે કે ઉપલબ્ધ છે. બરાબર. પટેલ સાહેબ, ડેન્ગ્યુ હમણાં જ 5-15 વર્ષથી દેખાય છે, પહેલાં તો આવું કંઈ સાંભળ્યું નહોતું. તો આ રોગ નવો છે, એકાએક પ્રગટ થયો છે કે ખરેખર જૂનો રોગ હતો અને હવે આપણને વચ્ચેના ગાળામાં નહોતો અને હવે પાછો આપણી લાઈફસ્ટાઈલને કારણે
ચિત્રમાં આવ્યો છે? આનું આખો ઇતિહાસ શું છે? આપણો જે આ ડેન્ગ્યુ અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, આમ જુઓ તો ઘણા વર્ષોથી બહુ જૂનો રોગ છે, પણ એનું પ્રેઝન્ટેશન છે ને હમણાં ઘણા સમયથી આપણે ત્યાં નહોતું, બરાબર. અને છેલ્લા થોડાક વર્ષોથી એ અત્યારે આપણે ગુજરાતની અંદર અને ઘણા બધા ભારતના ભાગની અંદર દેખાવા માંડ્યો છે. પણ આ પર્ટિક્યુલર અમુક મચ્છરને હિસાબે જ થાય છે. તો એ જ્યારે હોય છે ત્યારે ડેન્ગ્યુ ત્યાં એ એરિયાની અંદર આવી જતું હોય છે, બરાબર. તો ડેન્ગ્યુ તો બહુ જૂનો રોગ છે, પણ આપણા માટે અત્યારે આમ નવું છે કે હમણાં આપણી પાસે આવ્યું છે. બીજા વિશ્વના બીજા ભાગોમાં, ધારો કે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝમાં ને ત્યાં બધે ઘણા સમયથી જોવા મળે છે, પણ આપણે હમણાં થોડા સમયથી જોવા મળે છે અહીંયા. આ ઋતુમાં, આ દિવસોમાં કોર્પોરેશનવાળા, આપણા રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, એ લોકો એના કર્મચારીઓ ઘરે ઘરે ફરતા હોય છે અને કંઈક પ્રવાહી આપતા હોય છે. તમારા પાણીના ટાંકામાં આટલું પ્રવાહી નાખી દો અને તમારા ઘર પાસે પાણીના ખાબોચિયા ભરાતા હોય તો ખરેખર એ જે પ્રવૃત્તિ છે કોર્પોરેશનની લોક ઉપયોગી જ છે, પણ એનાથી ડેન્ગ્યુ કાબૂમાં આવે ખરો? હા, બહુ સરસ છે તમારો સવાલ, અને લોકોની જાગૃતિ માટે આ બહુ જરૂરી છે કે જે કોર્પોરેશન આ વસ્તુ કરે છે એ બહુ મહત્ત્વનું છે. કારણ કે ડેન્ગ્યુના જે મચ્છર છે એનું એ ઉત્પન્ન થાય છે ચોખ્ખા પાણીમાં. જ્યારે વરસાદનું વાતાવરણ છે ત્યારે એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં ચોખ્ખું પાણી ભરાઈ રહે છે અને એની અંદર એ લાર્વા, એના જે ઈંડા મૂકે છે ને એમાંથી લાર્વા એમાંથી જ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એમાં એની પોતાની સંખ્યા વધારે છે. તો કોર્પોરેશન જે કરે છે ને કે ખાબોચિયા કે પાણી ભરેલી જગ્યાઓ છે એને ખાલી કરાવે છે. અને જે જગ્યા એવી છે કે જેને ખાલી ન, ધારો કે ટાંકો છે પાણીનો, તો એને આપણે ખાલી નથી કરી શકવાના, તો ત્યાં એ લોકો અમુક પ્રવાહી એની અંદર નાખવાનું કહે છે કે જેને હિસાબે ત્યાં લાર્વા છે મચ્છરના તો એ નાશ પામે છે ને ત્યાંથી મચ્છરનો ઉપદ્રવ છે ને ઓછો કરી શકાય છે. બક્ષી સાહેબ, કેટલાક કિસ્સામાં આપણે જોઈએ છીએ કે ડેન્ગ્યુ જીવલેણ બની જાય છે. કેટલાક લોકોએ જિંદગીથી હાથ ધોઈ નાખવા પડે છે. તો એ સ્ટેજ ક્યારે આવતું હોય છે? અથવા તો પેશન્ટના પોતાની આંતરિક જે શક્તિ છે એને એમાં ક્યાંય કનેક્શન હોય છે કે કોઈની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી છે તો એને વધુ અસર થાય? તો એનું આખું ગણિત શું છે, એમ કે જીવલેણ ક્યારે સાબિત થાય? આપણા આયુર્વેદ ગ્રંથોની અંદર રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ અલગ અલગ કીધેલી છે. સહજ, કાલજ, યુક્તિકૃત, બરોબર છે. અમુક રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઇનબિલ્ટ હોય છે, સહજ કહી શકીએ આપણે, આપણા ડીએનએ વગેરે દ્વારા મળેલું હોય. અમુક છે એ કાલજ છે, ઋતુ મુજબ આપણને મળતી હોય છે. અને એક છે યુક્તિકૃત, મતલબ કે આપણે ઔષધો દ્વારા કે ખોરાક દ્વારા આપણે એને વધારતા હોઈએ છીએ, બરોબર. હવે ડેન્ગ્યુ છે એ ખાસ તો આપણે ડાઉન કરે છે પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટને, બરોબર છે. તો એ જ્યારે ડાઉન થાય છે ત્યારે જે બ્લડ વેસલ્સ હોય છે એ પરમિએબિલિટી એની વધી જતી હોય છે, એટલે ફ્લુઇડ એમાંથી બહાર નીકળી જાય. એટલે ખાસ તો રુધિર પરિભ્રમણ જે થવું જોઈએ પ્રોપરલી, એ પ્રોપરલી નથી થતું. અને જો એ વધુ પડતું ઘટી જાય તો આ બધા ક્લોટિંગ ફેક્ટર છે, પ્લેટલેટ્સ છે એ ક્લોટિંગ ફેક્ટર સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ છે. એટલે ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ થવાની પછી શક્યતા રહેતી હોય છે અને એ આગળ જતાં અલગ અલગ અવયવો ઉપર અસર કરતી હોય છે. અને એને કારણે ખાસ તો પ્લેટલેટ્સ કાઉન્ટમાં કંટ્રોલ કરવા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. એટલે એક લિમિટથી વધારે જ્યારે એ ઘટી જાય ત્યારે 100% ડેન્જરસ બનતું હોય છે અને માણસ જીવ પણ ગુમાવી શકે છે. પટેલ સાહેબ, ડેન્ગ્યુથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે અત્યારે થોડાક ડિસ્કશનની અંદર ઉપાયો જોયા કે પાણી જે ભરાઈ રહેતું હોય અમુક જગ્યાઓમાં તો એ ન ભરાય. આપણા જે ટાંકા છે એને પ્રોપર સાફ કરીએ કે જેની અંદર લાર્વા ન થાય. મચ્છર ન કરડે એના માટે મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ છે કે જે કાંઈ પણ બીજા આપણી પાસે વ્યવસ્થાઓ છે એનો ઉપયોગ કરીએ, બરાબર. આ મુખ્ય વસ્તુ થઈ એને ત્યાંથી રોકવા માટે, બરાબર. હવે જો આપણા શરીરની અંદર આવે છે તો આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી હશે. બક્ષી સાહેબે કીધું કે રોગપ્રતિકારક શક્તિ છે ને બહુ મહત્ત્વની છે, એ સારી હશે તો ત્યાંથી નહીં આપણે હજીને રોકી શકશું. આપણા અંદર ધારો કે એના વાયરસ એન્ટર થઈ ગયા પણ આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી હશે તો રોકી શકશું. તો એના માટે શું કરી શકાય? આયુર્વેદ પ્રમાણે ઋતુચર્યાઓ આપેલી છે. દરેક ઋતુની અંદર એની ઋતુચર્યા આપેલી છે. સ્વસ્થ વૃત આપેલું છે કે તમે આટલી વસ્તુઓનું પાલન કરો તો તમારો રોગ તમને શરીરની અંદર ન આવે. તો એવું જરૂરી નથી કે મચ્છર કરડે છે એટલે ડેન્ગ્યુ થઈ જ જાય છે, પણ જો તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી છે તો એ ડેન્ગ્યુ સ્વરૂપે શરીરની અંદર કામ કરશે.
તો એના માટે આપણે આ ઋતુ છે જેની અંદર આપણી જે સામાજિક વ્યવસ્થાઓમાં પણ વળેલું છે. ધારો કે આપણે હમણાં જોયું કે શ્રાવણ મહિનો પૂરો થયો, બરાબર, તો શ્રાવણ મહિનો કરતા હોય તો એમાં શું કરીએ, એક પ્રકારનો ઉપવાસ કરીએ છીએ, બરાબર. પછી વાર તહેવાર આવતા હોય, ધારો કે આજે જ એકાદશી છે તો એની અંદર પણ આપણે પાચન તંત્રને આરામ આપવા માટે હળવો ખોરાક આપીએ, ફ્રૂટ્સને એવું વધારે આપતા હોઈએ, આપણું જે રેગ્યુલર ફૂડ છે એને ઓછું કરીએ. આજના દિવસે બીજું ફૂડ ઓછું થાય તો ફ્લૂઇડનું ઇન્ટેક, પાણીનું ઇન્ટેક પણ વધારે થઈ શકે. તો આ બધી જે વ્યવસ્થાઓ ગોઠવેલી છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા શાસ્ત્રોનું ઓટોમેટિક પાલન થાય એના માટે આ બધી વસ્તુઓ આપેલી છે. તો એને આપણે પ્રોપરલી ફોલો કરીએ, બરાબર. અને એની સાથે સાથે જે જીવન પદ્ધતિ આયુર્વેદની અંદર બતાવેલી છે એને આજના સમય પ્રમાણે મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરીએ કે થાય. તો એનું સૌથી મોટી જરૂરિયાત શું છે કે એક તો ખોરાક હળવો લેવો જોઈએ, બરાબર. જેટલી ભૂખ લાગે છે એના કરતાં આપણે 25% ઓછું જમીએ. એવી જ રીતના પાણી ઉકાળીને પીએ. પાણી અડધું ઉકાળેલું કે ચોથા ભાગનું ઉકાળેલું પાણી પણ પી શકાય, કે જે પણ આપણી પાચન તંત્ર માટે, આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિને સારી રાખવા માટે પણ ઘણું બધું શરીરમાં કામ કરે છે. ઉજાગરા ન કરીએ, બરાબર, તો જે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ, તો આ બધી દિનચર્યા, ઋતુચર્યાઓ આયુર્વેદની અંદર બતાવેલી જ છે, એને વ્યવસ્થિત રીતે પાલન કરીએ. સાહેબ, આપણે તો લોકોને સવારમાં વણેલા ગાંઠિયા ખાવા છે, બપોર પછી વરસાદ આવી જાય થોડાક ભજીયા ખાવા છે, પકોડા ખાવા છે, તો આ પરિસ્થિતિમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ આપણે કેવી રીતે વધારી શકશું? યસ, આ એક બહુ સરસ સવાલ છે, કારણ કે બધાના માટે આ પ્રશ્ન રહે. એક સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે પહેલાંનો સમય હતો કે જ્યારે આપણે આ બધી વસ્તુઓ ખાતા, પણ ત્યારે આપણી શારીરિક પ્રવૃત્તિ એટલી હતી, મહેનતવાળું હતું, તો એને હિસાબે આ વસ્તુ આપણને તકલીફ નહોતી કરતી. તો હવે શારીરિક પ્રવૃત્તિ આપણી ઓછી થઈ છે, તો આ બધી વસ્તુઓને આપણે ઓછી કરવી બહુ જ જરૂરી છે, બરાબર. એની સાથે સાથે આપણા રોજબરોજના જીવનમાં એક્સરસાઇઝ, કસરત, વ્યાયામ ઉમેરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જો વ્યાયામ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે કરશું, રોજ અડધી કલાકથી 45 મિનિટ વોકિંગ કરીએ, અથવા તો સૂર્ય નમસ્કાર આપણી જેટલી કેપેસિટી છે એ પ્રમાણે કરીએ, તો આ બધી વસ્તુઓ છે ને આપણા પાચન તંત્રને, જઠરાગ્નિને સારો રાખવામાં મદદ કરે છે. તો એની સામે જો આપણે આ કરીએ તો આપણને થોડુંક મળે, પણ છતાંય એની ક્વોન્ટિટીનું ધ્યાન રાખવું તો ખૂબ જ જરૂરી છે. સાહેબ, લોકોમાં જીમ કરવા માટેની એક ધૂન સવાર હોય છે. રાજકોટ જેવા શહેરોમાં મોંઘા ભાવના જીમમાં જવું, જ્યાં વધુ ફી લેવાતી હોય, અને એક બોડી બિલ્ડ કરવું. તો ખરેખર બોડી બિલ્ડિંગ કરવું એ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાનું કામ છે. મારું શરીર એકદમ આમ મજબૂત થઈ જાય એટલે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધી જાય. એટલે જીમ છે એ હું એમ નથી કહેતો કે ન કરવું, પણ એનાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. ખરેખર એ એક્સરસાઇઝ છે ખરા અર્થમાં. જીમ છે એક્સરસાઇઝ તો છે જ, પણ રોગપ્રતિકારક શક્તિ નથી વધારતું. કારણ કે જીમ છે ને એમાં જે એક્સરસાઇઝ કરાય છે ને એ તમારે પ્રોપરલી માર્ગદર્શન પ્રમાણે જો કરવા, એમાંય જો આપણે એક્સ્ટ્રીમ કરીએ તો આપણું શરીર અંદરથી નબળું જ પડવાનું છે, બરાબર. તો કસરત છે એ આપણા માટે સારી જ વસ્તુ છે એવું જરૂરી નથી, એનું પ્રમાણ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે હમણાં નજીકના સમયમાં જ એક્ટર પેલાનું હમણાં આપણે ઉદાહરણ જોયું કે એમનું બોડી એકદમ ફિટ હતું. તમે બહારથી એનો ફોટો જુઓ તો એવું ન થાય તમને આને કાંઈ પણ હાર્ટ ડિઝીઝ પણ થવો જોઈએ. પણ ખાલી જીમ છે એ પૂરતું નથી. આપણો આહાર વિહાર બંને વસ્તુને આપણે પ્રેક્ટિકલી પ્રોપર રાખીએ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ખાલી એક્સરસાઇઝ કરીને તમે બોડી બિલ્ડિંગ કરી લેશો એનાથી રોગ રોકાવાના નથી. તમે જીમમાં જાઓ છો અને જીમમાંથી આવીને પછી બેસીને ભજીયા ખાવ છો એનો કોઈ અર્થ જ નથી રહેતો, બરાબર. બક્ષી સાહેબ, ડેન્ગ્યુમાં કોઈ પશ્ચાત અસરો ખરી? જેમ કે કોરોના થયા પછી 4-6 મહિના પછી પણ કેટલાક લોકોને શ્વાસ ચડવો, વીકનેસ લાગવી, માથું દુખી જાય, આવા બધા લક્ષણો હજી દેખાય છે. તો ડેન્ગ્યુ મટ્યા પછી 2-4-6 મહિના કે વર્ષ સુધી કોઈ એવા લક્ષણો, એવી અસરો લોકોના એના શરીરમાં દેખાતી હોય છે? ખાસ કરીને તમે જો કોરોના સાથે કમ્પેર કરવા માગતા હો તો કોરોના છે ને એ પર્ટિક્યુલર અવયવ ઉપર અસર કરતું એક વાયરસ હતો, અને ચોક્કસપણે ડેન્ગ્યુની પણ એમાં પશ્ચાત અસરો હોય છે, પણ વીકનેસ સિવાય ખાસ વધારે બીજું કંઈ જોવા નથી મળતું. પેશન્ટને બહુ લાંબો સમય નબળાઈ રહે છે. મેં આપને શરૂઆતમાં કીધું એમ કે તાવ પણ હાઈગ્રેડ ફીવર બહુ શરૂઆતના દિવસોમાં પણ રહે છે, પછી ધીમે ધીમે એ પણ કંટ્રોલ થતો હોય છે. એટલે આમ પાશ્ચાત અસરની અંદર ફક્ત નબળાઈ, અશક્તિ, બળ ઘટી જવું આવી તકલીફો રહેતી હોય છે. પટેલ સાહેબ, ડેન્ગ્યુમાં આયુર્વેદ કેવી રીતે ઉપયોગી રહે? હું કોઈ એમ કે દવાના નામ સજેસ્ટ કરો કે એમ નથી કહેતો, પણ એક તમે ઘણી બધી વાત કરી છે બક્ષી સાહેબે ને તમે પણ,
પણ એક આખી જીવનશૈલી જેને કહેવાય આયુર્વેદ પ્રમાણે કેવી જીવનશૈલી જીવવી જોઈએ લોકોએ, તો આવા બધા રોગથી બચી શકે. માત્ર એક ડેન્ગ્યુ નહીં પણ ઓવરઓલ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા અને લાંબો સમય સુધી સ્વસ્થ રહેવા માટે સવારથી માણસ ઉઠે ત્યારથી લઈને બીજી સવારે ઉઠે ત્યાં સુધીની એનું જે ચક્ર છે આખા દિવસનું એ કેવું હોવું જોઈએ? સરસ. તો ડેન્ગ્યુ તો આ હું જે વાત કરીશ એનાથી આપણે એને ઘણું બધું કંટ્રોલ કરશું જ, પણ એની સાથે સાથે ઘણી બધા રોગ છે જેનાથી આપણે બચી શકીએ છીએ. અને આયુર્વેદના 2 પ્રયોજનો આપેલા છે, બરાબર, કે સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ, એટલે જે લોકો હેલ્ધી છે એને કેમ હેલ્ધી રહેવું, બરાબર, અને આતુરસ્ય વિકાર પ્રશમનમ, એટલે જે લોકો બીમાર પડે છે એને કેમ સાજા કરવા. તો સૌથી પહેલું પ્રયોજન છે ને કે સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ, એ આપણા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. અને એના માટે તમે વિશ્વના ગમે તે શાસ્ત્રો લેશો, આયુર્વેદમાં જે આપેલું છે એની બીજે તમને કોઈ જગ્યાએ નહીં મળે. આયુર્વેદની અંદર દિનચર્યા આપી છે, ઋતુચર્યા આપેલી છે, વેગ ધારણ નહીં કરવા માટેની પણ સલાહ આપેલી છે, અને જેને આપણે આધ્યાત્મિક રીતે ઘણી બધી વસ્તુઓ કહેતા હોઈએ છીએ એવી પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ આપેલી છે કે જે વસ્તુઓને કરવાથી આપણે ઘણા બધા રોગને, મોટાભાગના રોગને રોકી શકીએ છીએ. અને આયુર્વેદમાં ત્યાં સુધી આપ્યું કે જે લોકો એનું પાલન નથી કરતા એનાથી જ રોગ આવે છે. તો સ્વસ્થવૃત્તનું જે લોકો પાલન કરે છે એ લોકો માટે નથી. તો એ પ્રમાણે જો આપણે જોવા જઈએ તો મેં એમાંથી થોડુંક ફેક્ટર, આજની મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે ફેક્ટર થોડાક કરેલા છે કે 5 વસ્તુ છે જેને આપણે જો પ્રોપરલી કરીએ તો આને આપણે મોટા ભાગનું પાલન કરી શકશું. સૌથી પહેલી વસ્તુ છે ફૂડ, આપણો ખોરાક, બરાબર. તો આપણે ખોરાકની અંદર અત્યારે ચોમાસામાં જોઈએ છે કે બહારના જે ખોરાક મળે છે અથવા તો બહાર હોટલ્સમાં કે બહારની જગ્યાઓમાં અત્યારે આપણી કોર્પોરેશન ઘણું બધું કામ કરે છે, ફૂડ શાખા કે અલગ અલગ જગ્યાએ ગોતી અને જે ફૂડ ખરાબ છે એનો નાશ કરે છે. તો એ આપણા માટે આટલું કરે છે, આપણે આપણા માટે વિચારીએ કે આપણે આ બધી વસ્તુઓને એવોઇડ કરીએ, બરાબર. બીજું, ઘરે પણ જે ખોરાક ખાઈએ પૌષ્ટિક ખોરાક ખાઈએ. આજે જે જંક ફૂડનું ચલણ બહુ વધ્યું છે તો એની અંદરથી આપણને પોષણ નથી મળતું, આપણું પેટ ભરાઈ જાય છે પણ આપણને પોષણ નથી મળતું. તો આપણને સારી રીતે પોષણ મળી શકે એના માટે આપણા જે ભારતીય ખોરાક છે એ બધા ખોરાક આપણા માટે બહુ જ જરૂરી છે. એની સાથે સાથે ખોરાકનું પ્રમાણ પણ બહુ જરૂરી છે. મેં હમણાં જ કીધું એવી રીતના કે તમે ભરપેટ જમો છો, બરાબર. ચોમાસાની અંદર આપણને ખબર છે કે સૂર્ય દેખાતો નથી વાદળાને હિસાબે, તો એનું કનેક્શન છે, બરાબર. આપણા શાસ્ત્રોમાં કીધું છે યથા પિંડે તથા બ્રહ્માંડે. તો જેવી રીતના બહાર સૂર્ય ઉદય થાય છે એવી જ રીતના આપણા શરીરની અંદર બધો જ ક્રિયાકલાપ ચાલુ થાય છે. તો જ્યારે વાદળાવાળું વાતાવરણ હોય છે ત્યારે આપણી પાચન શક્તિ છે ને મંદ થઈ જતી હોય છે. અને એવા સમયે જો આપણે બહુ પચવામાં ભારે ખોરાકો ખાઈએ, બરાબર, તો એ ડાયજેસ્ટ નથી થતા ને એને હિસાબે ત્યાંથી આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને ઘણા બધા રોગો ત્યાંથી શરૂ થતા હોય છે. તો આ સમયે ખાસ ધ્યાન રાખીએ કે જ્યારે વરસાદનું કે વાદળાનું વાતાવરણ છે તો હળવો ખોરાક લેવો, પચવામાં જે સુપાચ્ય છે એવો ખોરાક લેવો. બીજું, પાણી પીવું ખૂબ જ જરૂરી છે. બક્ષી સાહેબે આપણને કીધું કે ફ્લુઇડ ડેન્ગ્યુની અંદર જરૂરી છે. એવી જ રીતના રૂટીનમાં પણ, કારણ કે આપણા શરીરનો કચરો નીકળવાનું કામ પાણી દ્વારા જ થાય છે. તમે વિચારો કે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે સાફ કરવી છે તો ક્યાંથી થાય? પાણીથી જ થવાની છે. તો શરીરનો કચરો છે એનાથી થવાનો, તો પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં પીએ. મેં હમણાં કીધું એમ કસરત આપણે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત કરવી જરૂરી છે. રાતની ઊંઘ, રાત્રે મોડે સુધી જાગવાનું થતું હોય તો એને એવોઇડ કરીને આપણે રાત્રે 9:30, 10, 10:30 સુધીમાં મેક્સિમમ સૂઈએ અને સવારે વહેલા 6 વાગ્યાનો સમય આપણા માટે બેસ્ટ છે. એનાથી વહેલું કદાચ નથી જાગી શકાતું, જાગી શકાય તો સૌથી સારું છે. પણ આજની જે આપણી જીવન પદ્ધતિ પ્રમાણે 6 વાગ્યાનો સમય સરસ છે અને ત્યારે જાગી અને સવારના મોર્નિંગ એક્સરસાઇઝ પણ સરસ કરી શકાય છે. અને સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ છે આપણી પોઝિટિવિટી, આપણું પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ છે. જેટલી નેગેટિવિટી છે ને એટલી જ આપણી અંદર આ બધી બહારથી નેગેટિવિટી જેટલી આવે ને એટલી આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને એ બધી વસ્તુઓ ખરાબ થતી હોય છે. તો આ 5 વસ્તુઓ છે ને એને ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો એને આપણે પ્રોપરલી પાલન કરીએ તો આ ઋતુઓની અંદર આપણે હેલ્ધી રહી શકીએ છીએ. રાજકોટમાં એક વૈદ્ય સભા સરસ તમે બધા વૈદરાજો ચલાવો છો, લોકો માટે બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. તો થોડી વૈદ્ય સભા વિશે હું દર વખતે આ પ્રશ્ન પૂછતો હોઉં છું. તો દર વખતે નવા નવા શ્રોતાઓ, નવા નવા દર્શકો જોડાતા હોય છે.
તો એ લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ વૈદ્ય સભા શું છે, ક્યાં બેસે છે, કેવી રીતે કામ કરે છે અને બહુ ટોકન દરે આયુર્વેદિક સારવાર ત્યાં કેવી રીતે થાય છે? વૈદ્ય સભા એક જૂની ખૂબ જ નામાંકિત સંસ્થા છે, જેની અંદર ખૂબ જ અનુભવી વૈદ્યો દ્વારા રાજકોટની જાહેર જનતા માટે ખાસ તો સવારે 10થી બપોરે 1 સુધી અને સાંજે 5થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી વ્યવસ્થિત આયુર્વેદિક સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. એ ખાસ ધન્વંતરી મંદિર કરણપરા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ વૈદ્ય સભા ત્યાં સ્થિત છે અને લોકોએ તેનો લાભ લેવો. દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણા સ્ક્રીન ઉપર જે સ્ક્રોલ ચાલી રહ્યું છે એમાં પણ તમે વૈદ્ય સભાનું સરનામું અને વૈદ્ય સભાના નંબર, મોબાઈલ નંબર એમાં અત્યારે આપની સામે આવ્યા છે, એ તમે જોઈ શકો છો, એ નોંધી શકો છો, એ સરનામું પણ નોંધી શકો છો અને ત્યાં સંપર્ક કરી શકો છો. બક્ષી સાહેબ, પટેલ સાહેબ, ઘણી બધી વાતો કરી, સરસ ડેન્ગ્યુ ઉપર ચર્ચા થઈ, લોકોને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. હવે આપ બંનેનો એક એક સંદેશો અમારા દર્શકો માટે. સૌથી પહેલાં બક્ષી સાહેબ. ખાસ અત્યારની સિઝનની અંદર અને અત્યારના વાતાવરણની અંદર આયુર્વેદને ફોલો કરવું ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે. આયુર્વેદ જે છે એ ખાસ તો સ્વસ્થ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય કઈ રીતે જાળવી શકાય અને રોગિષ્ઠ વ્યક્તિને કઈ રીતે રોગમાંથી મુક્ત કરી શકાય એ માટે ખૂબ જ સરસ રીતે આખો એક અલગ જ પેથી બનાવેલી હોય છે. અને ખાસ આયુર્વેદ જે છે એ ષડરસયુક્ત આહાર, ઘસઘસાટ નીંદર, આપનું પ્રફુલ્લિત મન આ કઈ રીતે રહી શકે અને આપણે રોગોમાંથી કઈ રીતે મુક્ત કરાવી શકાય એ માટે હંમેશા આયુર્વેદે યોગદાન આપ્યું છે સમાજમાં. આપ આયુર્વેદ તરફ વળો, આયુર્વેદને અપનાવો અને સ્વસ્થ રહો તેવી મારી શુભેચ્છા છે. અને ખૂબ ખૂબ આભાર અબતક મીડિયાનો પણ કે આયુર્વેદના પ્રચાર માટે વૈદ્ય સભા વતી ખૂબ જ સારું કામ કરી રહી છે. એ બદલ નિલેશભાઈ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ બક્ષી સાહેબ, તમે લોકોને માહિતી આપી કે આપણે શું અત્યારે કરવું જરૂરી છે. હું એક બધા લોકોનું એક માઇન્ડસેટ થાય ને એના માટે એક વસ્તુ હું કહેવા માગીશ. આપણે આપણા શરીર માટે કેટલા જાગૃત છીએ, બરાબર? આપણે બીજી બધી વસ્તુ માટે બહુ જાગૃત છીએ. આપણું એક સામાન્ય એવું વાહન છે, બરાબર, તો એની રેગ્યુલર સર્વિસ કરાવીએ છીએ. બીજું, વાહનની સર્વિસ કરાવીએ છીએ તો આપણે ગેરેજવાળા પાસે મૂકીએ છીએ, આપણે જાતે પાના પકડ નથી લેતા. પણ જ્યારે આપણા શરીરની વાત આવે ને ત્યારે આપણે શું કરીએ? મેડિકલ સ્ટોરમાંથી જઈને એમને દવાઓ લઈ આવીએ અને વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી અને ફેસબુક યુનિવર્સિટી, બે બહુ મોટી યુનિવર્સિટી છે, ત્યાંથી જે નોલેજ આવતું હોય છે ને એને આપણે આંખ બંધ કરીને ફોલો કરીએ છીએ. આપણને ડૉક્ટર કે વૈદ્ય જે કહેશે ને એની કરતાં પણ વધારે વિશ્વાસ આપણને ત્યાં આવે છે, બરાબર? તો મારી બધાને ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે સોનું છે ને એ શાકભાજીવાળાની રેકડીએ નથી લેવા જતા. તો આપણે આપણા શરીર માટે, આપણા જે કંઈ પણ તકલીફો છે એના માટે જે વૈદ્ય છે, જેને એની પાસે જ્ઞાન છે, જે એના માટે ભણેલા છે અને જે ડૉક્ટર છે, જેમણે પ્રોપરલી એનું જ્ઞાન લીધેલું છે, એમની પાસે જઈને એની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ. સેલ્ફ મેડિકેશન ન કરીએ અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરી અને આપણે વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં રોગની ન પહોંચીએ, એના માટે મારી ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે આ બધી વસ્તુઓ માટે એના માટે જે વ્યક્તિ છે એને જ આપણે મળીએ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, ડેન્ગ્યુ વિશે આજે સરસ મજાની વાતો કરી, એમની પાસેથી બે વૈદ્યરાજો પાસેથી વિગતો લીધી, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. ફરી પાછા કોઈ નવા વિષય સાથે, નવા વિષયના નિષ્ણાત સાથે મુલાકાત કરશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.